नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आसनसोल समाचार में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं आसनसोल नगर निगम की, जहां वह सुबह सफाई कर्मियों ने अपनी वेतन वृद्धि और विभिन्न दाबी की मांग को लेकर सड़क पर उतरे और उन्होंने कई घंटों तक प्रतिवाद जनाया और नगर निगम के दरवाजे पर बैठे रहे। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले जिस तरीके से आशा कर्मियों ने भी धरना पे लगातार बैठकर आंदोलन कर रही है अपनी वेतन वृद्धि को लेकर और तरह तरह की नगर निगम के ऊपर दाबी दे रही है। ऐसे में ये कहना कहीं ना कहीं गलत नहीं होगा कि आसनसोल नगर निगम के कहीं ना कहीं सभी कर्मचारी और एमआईसी के माथे पे किसका हाथ है ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आसनसोल नगर निगम में खेल हो रही है, कार्य नहीं। इस खेल को कोई ना कोई हवा दे रही है और जिस हवा के इशारे में ये आसनसोल नगर निगम में हो रही है आंदोलन और हो रहा है डेपुटेशन का खेल। आखिर क्यों नहीं अगले बोर्ड में 5 सालों तक एक भी डेपुटेशन गिरी, जो कि इस बोर्ड के तहत ये आंदोलन उठ रहा है, ये आवाज़ उठ रही है, या फिर इसे आवाज़ उठाने को कोई उस्काया जा रहा है, ये कहना कहीं ना कहीं गलत नहीं होगा। आसनसोल नगर निगम में आज सफाई कर्मी ने जिस तरीके से सफाई पे आंदोलन करते हुए उन्होंने प्रतिवाद जनाया और कार्य को आज स्थगित किया, इससे आसनसोल की सफाई पे सबसे बड़ा सवाल उठता है। क्या आज वाकई में आसनसोल नगर निगम के सभी इलाकों में सफाई हुई? क्योंकि हवा देने वाले तो हवा दे रहे हैं और हवा लेने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी चिदड़ी उड़ा रहे हैं आसनसोल नगर निगम के कर्मचारियों को लेकर। किसकी कितनी दिन हुई है और कौन कितना घोटाला कर रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के कृष्णेंदु मुखर्जी ने खुले रूप में कहा। आइए पहले आपको सुनाते हैं कि सफाई कर्मियों को लेकर जो आंदोलन की गई थी उसे लेकर रॉकेट चटर्जी ने क्या कुछ कहा, फिर आपको सुनाएंगे कि सफाई कर्मियों ने क्यों आज आंदोलन में बैठे। আমরা পেমেন্ট দিয়ে থাকি এবং একটা এগ্রিমেন্টও হয়েছে এবং তাতে হয়েছিল এরা এখন বলছে পিএফের ব্যাপারে। তো আমরা যে পরে দেখি যে কোন জায়গায় ব্যাপারটা আটকে আছে। অ্যাকচুয়ালি আমাদের কিন্তু যা কথা দেওয়া হয়েছিল, যা আমার কাছে খবর আছে যে কিছু কাগজপত্র ওরা দিতে পারছে না, যেমন প্যান কার্ড জাতীয় যেগুলো লাগবে পিএফের জন্য সেগুলো দিতে পারছে না। দেখি আজকে যে পরে আমরা পুরো ব্যাপারটা নিয়ে যা আগের এগ্রিমেন্ট সেটাও দেখে যা ব্যবস্থা নেওয়ার মেয়র সাহেব আসুক, বসে আলোচনা করে যেটা ব্যবস্থা সঠিক পদক্ষেপ নেওয়ার সেটা নেওয়া হবে। আজকে পুরো দেখা যায় শহরে পুরো নোংরা পড়ে যেরকম স্ট্রাইক হলে তো নোংরা যদি পরিষ্কার না হয় তো নোংরা পড়েই থাকবে। কিন্তু স্ট্রাইক আমার মনে হয় একটা আলটিমেটাম দিয়ে আমাদের সঙ্গে কথা বলে 6-7 দিনের মধ্যে যদি করতো তাহলে ভালো হতো, সময় দিত। এই সময়টা না দিয়ে একবারে সরাসরি আন্দোলনের পথে এটা কিন্তু ঠিক না। ये तो आपने सुना कि आसनसोल नगर निगम के एमआईसी रॉकेट चटर्जी ने क्या कुछ कहा, लेकिन अगर आपको आप सुनाएंगे कि जो आंदोलन कर रहे हैं सफाई कर्मी, जिस तरीके से नगर निगम को कह रहे हैं कि जाली आई कार्ड देकर, फर्जी आई कार्ड देकर, हमें झूठे वादे देकर जो टहलाया जा रहा है मार्च से लेकर, आखिर क्यों नहीं आसनसोल नगर निगम जिस तरीके से कृष्णेंदु भाजपा के नेता आवाज़ उठा रहे हैं कि इनकी सफाई कर्मी की हेल्थ की जो सबसे मूल्य समस्या है उन पे क्यों नहीं देखी जाती है, आखिर इनकी वेतन वृद्धि क्यों नहीं हो रही है। क्योंकि आपको बता दें कि नगर निगम में जिस तरीके से पर्दे के पीछे बैठकर खेल खेला जा रहा है, इस खेल को बढ़ावा मिल रही है और राजनीतिक दल के नेता इसे हवा देने की प्रयास में लगी है, जो कि आज आसनसोल के भाजपा के कृष्णेंदु मुखर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने सभी कर्मचारियों को कहा कि अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर बनी तो हम सभी कर्मचारी को परमानेंट करने की व्यवस्था लेंगे और इनकी सहायता के लिए हम उतरेंगे। आइए पहले आपको सुनाते हैं कि जो आंदोलन में उतरकर आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारी वेतन नहीं मिल रही है, हमें जाली कागजात देकर, आई कार्ड देकर हमें नगर निगम में रखा गया है। पहले हम आपसे उससे सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा, फिर आपको सुनाएंगे कि प्रेस वार्ता के दौरान कृष्णेंदु ने क्या कुछ कहा था। দেখো আমাদের মাং আছে, বক্তব্য আছে যে আমাদের 4টা মাং আছে। আমাদের পিএফ
পিএফ বলা হয়েছিল পিএফ জমা হবে, পিএফ আজ এপ্রিল মাস থেকে আমাদের পিএফ কাটানো হয়েছিল, সেই টাকাটা এখনও একটা জমা হয়নি, একটা টাকা আমাদের ফান্ডে জমা হয়নি। সেই টাকাটা নিয়ে আর তারপরে আমাদের আইডেন্টি কার্ড আই কার্ড সেইটা ডুপ্লিকেট আমাদের আই কার্ড দেওয়া হয়েছে 6 মাসের জন্য। 6 মাসের ভ্যালুটা আমরা আই কার্ড কেন নিব? আমাদেরকে অরিজিনাল আই কার্ড দেওয়া উচিত। আর আমাদের বেতন আমাদের 15,000 টাকা বেতন চাই পিএফ এসআই কার্ডে। আমাদের এসআই নাই, এসআই আমাদের চাই ক্যাজুয়াল। আমরা ডেলি বেচেস আজ কাজ করছি, এত দিন ধরে আমরা ডেলি বেচেসে কেন করব? আমাদেরকে ক্যাজুয়াল করতে হবে, ডেলি বেচেস থাকে আমাদেরকে সরাই ক্যাজুয়াল। আজকে কাজ কি হলো? কাজ আমরা এই জন্যে আমরা প্রায় 13 তারিখে আমরা মেয়রের সঙ্গে দেখা করতে খুঁজছি, দেখা হচ্ছে না। তার জন্য আমরা মজবুরন এই স্টেপ নিলাম যে আজ আমরা মেয়রের সঙ্গে দেখা করে কথাবার্তা করব। কাজটা আসানসোল শহরে কাজটা কি হবে? কাজ যতক্ষণ আমাদের এই সুনাম না হবে আমরা কাজ করব না। এর আগেও তো আপনার মেয়ের সঙ্গে কথা হয়েছিল, আগেও কথা হয়েছে, কোনো ই দেয় না, রেসপেক্ট দেয় না, আমাদের কোনো ভ্যালু নেই। 10টা টাকা মাত্র বাড়াইছে, তারপরে আর কিছু। আপনার নাম? আমার নাম রামগড়। আপনি কি? আমি कॉर्पोरेशन स्टाफ। तो आपने सुना कि आसनसोल नगर निगम में जिस तरीके से प्रदर्शन करने वाले सफाई कर्मियों ने क्या कुछ कहा। अब आपको हम दिखा रहे हैं आसनसोल समाचार के स्क्रीन पे, जहां पे वह सुबह आसनसोल नगर निगम के MMIC जो कि वहां पर पहुंचे और उन्होंने सभी सफाई कर्मियों से बातचीत कर रहे हैं, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भला वो कहां से आश्वासन दे सके, क्योंकि उनके पर्दे के पीछे किसी और की ही हुकूमत चल रही है आसनसोल नगर निगम के ऊपर। क्योंकि आसनसोल नगर निगम के ऊपर कुछ विरोधी दल के नेता सूत्रों के अनुसार ये सुनने को मिलती है कि नगर निगम में जिस भी अधिकारी को बैठाया गया है उन्हें कठपुतली बनाकर बैठाया गया है, क्योंकि उनकी सूते, उनकी डोर किसी और के हाथ में है और उसके हाथों से ही इशारे से ये चलता है नगर निगम में खेल। क्या वाकई में आसनसोल नगर निगम के ऊपर जिस तरीके से नगर निगम के पार्षद जीतू सिंह और नगर निगम के विभिन्न अधिकारी के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है भ्रष्टाचार और बड़ी इनकम करने का, क्या वाकई में वो सही है? जो कि आज एक बार फिर आसनसोल नगर निगम को घेरे में लेते हुए भाजपा के कृष्णनंदू ने प्रेस वार्ता के दौरान नाम लेकर कहा कि ये सभी अधिकारी भ्रष्ट हैं और ये कहीं ना कहीं दुर्नीति में युक्त हैं, जो कि ये साफ दृश्य हमें मालूम है। उन्होंने कहा कि वक्त आने पर उसकी भी सबूत दी जाएगी। क्या जीतू सिंह तृणमूल के पार्षद और भाजपा के कृष्णनंदू मुखर्जी जो कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं वाकई में सही है, जो कि नगर निगम के सभी कर्मचारी कहीं ना कहीं दुर्नीति में लिप्त बैठे हैं? आइए अब आपको सुनाते हैं कि भाजपा के कृष्णनंदू ने क्या कुछ कहा और नगर निगम को किस तरीके से घेरे में लिया, क्योंकि ये तो नगर निगम ही खुद हवा दे रही है, तो भला हवा को हवा क्यों ना दे भाजपा के नेता? সেই টাকা লুট হয়ে যায়, লুট হচ্ছে সেই টাকা। এটার মধ্যে কারা কারা জড়িত? কর্পোরেশনের পুরো সব জড়িত, প্রত্যেকটা নেতা জড়িত এটার মধ্যে, এবং এগুলো করছে এই ধরুন একজন সৌরেন্দ্র ঘোষ একজন রয়েছে, আমি নাম করে বলছি স্পেসিফিক, সৌরেন্দ্র ঘোষ বলে একটি ছেলে রয়েছে, 5 বছর এখানে চাকরি করছেন, খুব কম সময় কাজ করছেন, কলকাতার দিক থেকে এসছেন, লুট করছেন এই ছেলেটি, লুট, আমি স্পেসিফিক নাম করে বলছি। অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার রয়েছেন, একটা রয়েছে আবু জাফর খান, এই স্যানিটাইজেশন যে ডিপার্টমেন্ট রয়েছে এই ডিপার্টমেন্টের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার। তো তার চাকরির একটা চিঠি এসছে আমার কাছে, আমি পরে এটা নিয়ে যাব, এটা পরবর্তী পার্টে আমি যাব। তার চাকরির ব্যাপারে, তার তো চাকরিটা বোধহয় বেআইনি, আমার কাছে এসছে, কাগজপত্র কিছু এসছে, কিছু লোক পাঠিয়েছে, এটা নিয়ে পরে আমি বলবো কথা। এই যে এদের নেতৃত্বে এইসব জিনিস ঘটছে, পরপর আপনার ঘোটালা, কন্টিনজেন্সি ফান্ড দেখায় লক্ষ লক্ষ টাকার, খাওয়া দাওয়া এই ওই কর্পোরেশনের কন্টিনজেন্সি ফান্ড, আপনার কর্পোরেশনের গাড়ি
গাড়ির রিপেয়ারিং 50 লক্ষ টাকার উপর রিপেয়ারিং এক একটা বিল। আপনারা অ্যাকাউন্টসে যান, কর্পোরেশনের অ্যাকাউন্ট থেকে আপনি জিজ্ঞেস করুন যে আমি কৃষ্ণেন্দু মুখার্জি এই কথাগুলো বলছি, আপনারা জানতে যান এগুলো। একের পর এক পারচেজিং, পুরো পারচেজিংয়ে ঘোটালা। এইভাবে এই যে টাকা পয়সা আসছে কেন্দ্র সরকার, সেই টাকা নিয়ে লুট চলছে। এই কয়েকটা আধিকারিক তারা এই লুটের মাথা, এবং এই টাকা পুরো তৃণমূল কংগ্রেসের সমস্ত নেতার কাছে পৌঁছাচ্ছে। কোনো প্রতিবাদ নেই, কোনো আওয়াজ নেই। এইভাবে আসানসোলের মানুষকে নাগরিক পরিষেবা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে এই ঠকবাজ সরকার। এদের এক মুহূর্ত থাকার অধিকার নেই, না সরকারে না এই কর্পোরেশনে। আর এই যারা যারা যে অধিকারিকরা জড়িত রয়েছে এটার মধ্যে, এই প্রত্যেকের বিরুদ্ধে ইনকোয়ারি হবে। দাঁড়ান, সময় আসতে দিন, সময় আসতে দিন, 2টা 3 মাস যাক। এই যতগুলো অফিসার রয়েছে, এই আধিকারিক রয়েছে, প্রত্যেকের বিরুদ্ধে আমরা ইনকোয়ারি করাবো। প্রত্যেকের গারদের পিছনে এদের জ্যাক পাঠাবো আমরা। নাগরিক পরিষেবা থেকে বঞ্চিত করেছে প্রত্যেকটা নাগরিকের টাকা, ট্যাক্সের টাকা, সেই টাকার নয় ছয়। এ হতে দেবো না, এই জিনিস চলতে পারে না। আজকে চিন্তা করুন, এই যে সাফাই কর্মী যারা রয়েছে, এই সাফাই কর্মী এই ভাইদের ক্যাজুয়াল স্টাফ, এদের উচিত না পার্মানেন্ট করা? এখনো পর্যন্ত পার্মানেন্ট করেন। তাদের আপনি দেখুন ড্রেস নেই, জুতো নেই, তাদের একটা তো প্রত্যেক মাসে একবার করে তাদেরকে টেস্ট করা উচিত, মেডিকেল টেস্ট করা উচিত, তাদের মধ্যে কোনো রোগ হচ্ছে না কিছু হচ্ছে। যেহেতু আমাদের প্রত্যেকের জঞ্জাল সাফাই তারা করে, তো তাদের শারীরিক সুস্থতা, তাদের ট্রিটমেন্ট, এগুলো দরকার নেই কর্পোরেশনে? করে এগুলো। তাদের ভাগের টাকা, তাদের টাকা লুট করছে এরা। চুরি করতে 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 কোন পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে দেখুন। সাফাই কর্মীদের টাকা অবধি লুট করে খাচ্ছে এদের। কারণ কবে শেষ হবে এদের এই জিনিস? এই সরকার ইমিডিয়েট এই সরকারের চলে যাওয়া উচিত। শেষ হবে, আপনারা দেখুন, সময় দিন, কিছুদিনের মধ্যেই এর ব্যবস্থা হবে। প্রশ্ন ছিল একটা, বলুন। বলছি 20% ছাড় দিয়েছে ট্যাক্সে সাধারণ মানুষের, সেক্ষেত্রে প্রাইভেট কারখানা যেরকম রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ টাকা ছাড় দিচ্ছে, মানুষের ক্ষেত্রে 20%। কি বলবেন? শুনুন, এইসব ড্রামা, এইসব মেয়র মন্ত্রী, এদের সব খেলা। আগেরবার প্রেস কনফারেন্স করে সাধারণ মানুষের এই ফ্ল্যাটে যারা থাকে তাদের জলের ট্যাক্সটা মুকুব করা হয়েছিল। মন্ত্রী, এইখানে 3 বারের মন্ত্রী প্রেস কনফারেন্স করে বলেছিল জলের টাকা লাগবে না কর্পোরেশন থেকে। তখন অমরনাথ চ্যাটার্জি ছিলেন 2021 ইলেকশনের আগে। এই জলের করটাকে মুকুব করা হয়েছিল। ইলেকশন জিতে গেল, আবার চালু হয়ে গেল। এদের সব ভাঁওতাবাজি, এই সব বাজে কথা, এইসব এখন ইলেকশন এসছে, এইসব ড্রামা চলছে, আবার ইলেকশন পার হয়ে যাবে, আবার দেখবেন এই জিনিস হবে। আমি বলি আপনাদেরকে, নির্বাচনে এবার তৃণমূল কোনোভাবে আসবে না, ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার হবে। এবং ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার হলে এই সব ট্যাক্স যেগুলো রয়েছে সেগুলো মুকুব হবে। আর এই সাফাই কর্মীরা যে ক্যাজুয়াল রয়েছে তাদেরকেও আমরা পার্মানেন্ট করার ব্যবস্থা করব। আপনাদের সামনে একটা আমরা কথা দিয়ে গেলাম।